Hello my dear friends, hello my dear listeners, how are we all? We hope that we are doing our best to serve our duties with utmost honesty and love. And we are going to be successful in this sadhana with the blessings of our parents, with the kripa of our Guru, and as per the will of Almighty. So, my dear friends, let's proceed further through the life of our Master Sri Ramakrishna Paramahansa Dev. In the previous episode, we came to know about Nag Mahashoy and how much he was adored by Sri Ramakrishna Paramahansa Dev and how he adored the Master. So let's start the journey again and let's explore who was his friend Suresh Chandra Datta. Suresh Chandra Datta, Nag Mahashoy's friend, was born in an aristocratic family of Calcutta. He was originally a Brahmo and a follower of Keshav Chandra Sen, from whom, as already said, he heard about Sri Ramakrishna. A staunch believer in the impersonal aspect of God, he had never bowed his head before any of the Hindu deities, differing in this from his friend Durgacharan, who was an orthodox Hindu, obeying every scriptural injunctions. After his first visit to the Master, Suresh went to see him frequently. Then he was ordered to Quetta on duty. Nag Mahashoy urged him to take his initiation from the Master before his departure. Having no faith in this ceremony, he at first refused to comply. Later, he agreed to do it if the Master told him to do so. Next day, the two friends went to Dakshineshwar and Nag Mahashoy raised the question of initiation. Sri Ramakrishna said to Suresh, "Yes, Durgacharan is right. A man should practice religious exercises under the direction of a guru. What prevents you from admitting this?" "Sir, I have no faith in mantras," replied Suresh. "All right," said the Master. "Don't worry about it now. Everything will come in time." Suresh left for Quetta. Sometime after, he felt a great hankering for initiation and came back to Calcutta to ask Sri Ramakrishna to become his spiritual guide. But it was too late, and he had no further opportunity of approaching the Master with his request. So here there is a footnote. It is said that his cherished desire was strangely fulfilled after Sri Ramakrishna's passing away. Okay, so yes, sometimes we are thinking that we are not ready, and sometimes God is thinking that we are not ready. There is a difference. So it may be, I don't know what was the Leela, what is the meaning, actual meaning behind this occurrence of this occurrence, but maybe there is something very big which is out of my understanding, beyond my understanding. It may be that the divine form, that formless, the faith of Suresh upon the formlessness of Almighty, that actually caused this. I don't know. I shouldn't comment, right? So, my dear friends, let's begin with the Bangla অনুবাদ। আমরা এর আগের পর্বে আমরা জেনেছি নাগ মহাশয়কে এবং তার সঙ্গে তার আর ঠাকুরের কি আত্মিক সম্পর্ক ছিল, কেমন করে তারা আত্মার আত্মীয় ছিলেন এবং কেমন করে তারা একে অপরকে চিনেছিলেন, কেমন করে গুরু তার শিষ্যকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গেছেন। তো আজ আমরা জেনে নেব তার বন্ধু সুরেশচন্দ্র দত্ত সম্বন্ধে। সুরেশচন্দ্র দত্ত নাগ মহাশয়েরই বন্ধু ছিলেন এবং তিনি খুব
একটা বিত্তশালী শুধু নয়, একটা বেশ নামজাদা বলবো, হ্যাঁ সেইভাবেই বলি আপাতত, একটা খুব বিত্তশালী, একটা খুব নামজাদা বংশের, মানে নামকরা বংশের, কলকাতার একটি নামকরা বংশের তিনি উত্তরসূরি ছিলেন। তো তিনি প্রথমে ব্রাহ্ম ছিলেন এবং তিনি কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী ছিলেন এবং তার থেকেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা শোনেন। তিনি কিন্তু ভগবানের যে ইম্পার্সোনাল অ্যাসপেক্ট, মানে যে লক্ষ্মী, গণেশ, সরস্বতী এই ধরনের সাকার রূপের প্রতি তিনি কিন্তু বিশ্বাস করতেন না। তিনি সব সময় তার মাথা নত তাই জন্য তিনি সবসময় এই ধরনের কোনো মূর্তি বা মূর্তির সামনে তিনি কিন্তু তার মাথা নোয়াতেন না, প্রণাম, মানে সেইভাবে যদি আমরা বলি। তো দুর্গাচরণ তার বন্ধু ছিলেন, মানে সুরেশচন্দ্র দত্তের বন্ধু ছিলেন। তিনি কিন্তু একদম গোঁড়া হিন্দু বলা যায়, মানে গোঁড়া বলতে বাজে অর্থে নয়, সেইভাবে বললে যদি বোঝানো যায় যে একদম যা পুরাণ পুঁথিতে যেভাবে লেখা রয়েছে তিনি সেইভাবে সেগুলোকে মেনে চলতেন, সেরকম তিনি সনাতনী বলো বা হিন্দু বলো যাই বলো তিনি ছিলেন। তো যখন সুরেশচন্দ্র প্রথম ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেন, তো তারপর থেকে তিনি বারবার যেতে থাকেন। তো এরপর তাকে কোয়েটায় যেতে হয় তার কাজের জন্য। তো নাগমহাশয় তাকে বলেন যে তুমি দীক্ষাটা নিয়ে নিও ঠাকুরের কাছ থেকে যাওয়ার আগে। তো তার তো তখনও সেই দীক্ষা, মানে তখনও তার সেই বিশ্বাস আসেনি, এই ধরনের তার বিশ্বাস ছিল না, আসেনি বলবো না, বিশ্বাস ছিল না এই ধরনের কোনো ক্রিয়াকলাপে। তো তিনি বলেই দিয়েছিলেন যে না। এরপর কি হয় যে এরপর তিনি বলেন আচ্ছা ঠিক আছে, ঠাকুর যদি বলে তাহলে। তো এর পরের দিনকে দুই বন্ধু গেছেন দক্ষিণেশ্বরে। তো নাগ মহাশয় এই প্রশ্নটাও তোলেন যে দীক্ষার ব্যাপারে। তো শ্রীরামকৃষ্ণদেব সুরেশকে বলেন হ্যাঁ দুর্গাচরণ ঠিকই বলছে, দুর্গাচরণ ঠিকই বলছে, একটা মানুষের অনুশীলন করা, মানে কথা প্রসঙ্গে তারা বলছেন অনুশীলন করা দরকার। ধার্মিক যে কার্যকলাপ বা প্রক্রিয়াগুলো রয়েছে সেগুলোকে অনুশীলন করা দরকার। এবং কি করে অনুসরণ করবে? একজন গুরুর তদারকিতে। তো তোমাকে কে বাধা দিচ্ছে এটা করতে? কে আত্মসমর্পণ করতে বাধা দিচ্ছে গুরুর কাছে? তো তখন সুরেশ বলছেন যে ঠাকুর, আমার কিন্তু এইসব মন্ত্রের উপর কোনো বিশ্বাস নেই। তো তখন ঠাকুর বলছেন ঠিক আছে, তোমার কোনো চিন্তা নেই। বলছেন যে ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট নাও, এখন তোমার চিন্তা করার দরকার নেই, সময় যখন হবে তখন সেই সময় হবে। তো সুরেশ চলে যান কোয়েটায় চলে যান, কোটা নয় কোয়েটায়। তা এর কিছুদিন পরে হঠাৎ করে তার খুব মনে হতে থাকে, মানে প্রচুর একটা ইচ্ছা জাগরিত হয় তার মধ্যে যে তিনি দীক্ষা নেবেন। তো তিনি কলকাতায় আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কে তিনি তার দীক্ষাগুরু বা তার আধ্যাত্মিক গুরু হওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ করেন, কিন্তু অনুরোধ করতে তিনি আসেন সত্যি কথা বলতে কি কলকাতায়। কিন্তু ওই যে ফিরে আসা দীক্ষা নেওয়ার জন্য ঠাকুরের কাছে, এতে তার অনেক দেরি হয়ে যায়, কারণ এরপরে তিনি আর সেই সুযোগটি পাননি, কারণ রামকৃষ্ণদেব ঠাকুর মর্তলোক ছেড়ে চলে গেছেন ততদিনে। তো এরপরে একটা ছোট্ট নিচে একটা টিপ্পনী দেওয়া রয়েছে যে ইট ইজ সেড দ্যাট হিজ চেরিশড ডিজায়ার ওয়াজ স্ট্রেঞ্জলি ফুলফিলড আফটার শ্রী রামকৃষ্ণস পাসিং অ্যাওয়ে। বলছেন যে খুব অদ্ভুতভাবে কিন্তু এই যে সুরেশচন্দ্রের যে ইচ্ছা ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নেওয়া, সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ হয়েছিল। এবার সেটা কীরকম করে, কেমন করে আমরা জানি না, আমি জানি না। তবে আমার একটা খুব অদ্ভুত জিনিস মনে হলো, তিনি হয়তো সাকার মূর্তির কোনো একটা বৈশিষ্ট্যময় মূর্তির অবস্থায় তো ভগবানের সেই রূপটাকে তিনি বিশ্বাস করতেন না, তিনি যার ফলে হয়তো ঠাকুরের ওই সাকার অবস্থায় তার দীক্ষা নেওয়া হয়নি। আমি জানি না, তাদের লীলা, তাদের ভগবানের লীলা, কখন কার কাছে, ওই যে সময়ে সব আসবে, যে সময় তিনি জানতেন, ঠাকুর তো জানতেন। তো আজ এই অবধি।
ফের শোনা হবে, জানা হবে, ফের পথ নির্দেশ নেওয়া হবে ঠাকুরের জীবন থেকে। ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন এবং আশা করি আমরা যে যেখানেই আছি আপন আপন কর্তব্যগুলোকে ভালোবাসা সততার সাথে সম্পূর্ণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাব। আর আমরা আমাদের এই সাধনায় মা বাবার আশীর্বাদে, গুরুর কৃপায় আর পরমেশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সফল হব। এই শুভকামনা নিয়েই আজকে শেষ করছি। শুভায় ভবতু।